پھپھو، گرمی سے مر جاؤں گی، پنکھا بند ہے، زویا نے گلا پھاڑ کر کہا۔ پسینے سے اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا۔ ثریا بیگم نے کچن سے نکل کر چمچ زور سے برتن پر مارا۔ خاموش، بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، یہ حویلی ہے بیٹا، تمہارے باپ کا گھر نہیں، جا اپنے خاوند کے کمرے میں پڑی رہ۔ زویا کی آنکھیں بھر آئی۔ کل رات ہی تو زبردستی نکاح ہوا تھا شایان کے ساتھ، 32 سال کا مرد، 6 فٹ قد، ہمیشہ سرد آنکھیں۔ اس کے باپ نے لاکھوں کا قرض لیا تھا اور بدلے میں بیٹی دے دی، سود بیاج ختم، بس یہی کہا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کا دم گھٹ گیا۔ کمرہ بڑا تھا مگر سرد۔ شایان کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر اندھیرا دیکھ رہا تھا، نہ مڑا نہ بولا۔ زویا نے ہمت کر کے کہا، میں کہاں سوؤں؟ شایان نے مڑے بغیر جواب دیا، فرش پر، چارپائی میری ہے۔ آواز میں برف تھی، مگر گرمی بہت ہے۔ زویا نے دوپٹہ جھلا، تو چلی جاؤ، میں نے زبردستی نہیں باندھا تمہیں۔ شایان پلٹا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، تھکن سے یا غصے سے پتہ نہیں۔ یہ نکاح تمہارے باپ کی مجبوری تھی، میری نہیں۔ زویا نے چپ چاپ فرش پر چٹائی بچھا لی۔ دل رو رہا تھا، ماں مر چکی تھی، باپ نے بیچ دیا تھا، اب یہ سرد مرد۔ آدھی رات کو لائٹ چلی گئی، آبس بڑھ گئی، زویا کروٹیں بدلنے لگی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، وہ چونک کر اٹھی۔ شایان چارپائی کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں ہاتھ والا پنکھا خاموشی سے اسے ہوا دے رہا تھا، چہرہ پتھر مگر ماتھے پر پسینہ۔ زویا نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے؟ شایان نے پنکھا رکھ دیا، نفرت نہیں کرتا، مجبوری ہے، بس مجبوری، کہہ کر وہ مڑ گیا۔ زویا لیٹ گئی، سوچا مجبوری میں بھی جو ہوا دے وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے۔ صبح زویا کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، چارپائی پر شایان کا کرتا پڑا تھا، ابھی تک گرم، میز پر پانی کا گلاس اور ایک پیناڈول رکھی تھی، گلاس کے نیچے کاغذ کا ٹکڑا دبا تھا، سرخ روشنائی سے لکھا تھا، بخار چڑھ جائے گا، پی لو شایان۔ زویا نے دوائی اٹھا لی، دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی، سرد مزاج لوگ بھی خیال رکھتے ہیں۔ ناشتے پر سب خاموش تھے، ثریا بیگم تانے دے رہی تھی۔ شایان نے اچانک جیب سے زنگ آلود چابی نکال کر میز پر رکھ دی۔ آواز ہوئی، کڑک۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے پوچھا۔ حویلی کے پرانے تہہ خانے کی چابی۔ شایان نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ میرے دادا نے مرنے سے پہلے کہا تھا، وہاں کچھ قیمتی چھپا ہے، وصیت میں لکھا تھا کہ جس دن بہو آئے گی وہی کھولے گی۔ زویا ہنس دی، میں تو مجبوری کی بہو ہوں۔ شایان نے نظریں اٹھائیں، کاغذوں پر بیوی ہو، بس یہی کافی ہے۔ آج رات 12 بجے تہہ خانہ کھولنا ہے، اکیلے ڈر لگے گا؟ زویا نے کہا، ڈرتی ہوں تو مت جاؤ، مجبوری نہیں ہے۔ شایان اٹھ کر چلا گیا۔ رات کے 12 بجے زویا کانپتے ہاتھوں سے چابی لے کر تہہ خانے گئی۔ دروازہ بہت بھاری تھا، چابی لگاتے ہی کڑک کی آواز آئی، دروازہ خود کھل گیا۔ اندر غپ اندھیرا، ہوا سے مٹی کی بو آ رہی تھی۔ موبائل کی ٹارچ جلائی تو سامنے لکڑی کا صندوق پڑا تھا۔ زویا نے جیسے ہی ڈھکنا ہاتھ لگایا، پیچھے سے گرجدار آواز آئی، ہاتھ ہٹاؤ۔ زویا نے مڑ کر دیکھا، شایان دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹارچ، چہرہ سخت، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، فکر تھی۔ میں نے کہا تھا اکیلے جاؤ، مگر چھپ کر میرے پیچھے کیوں آئے؟ زویا نے پوچھا۔ شایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، کیونکہ تہہ خانے میں بھوت نہیں ہوتے زویا، راز ہوتے ہیں، اور راز اکیلے سہنا مشکل ہوتا ہے۔ شایان کی آواز گونجی تو زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ راز؟ کیسا راز؟ اس نے ہاتھ صندوق سے ہٹا لیا،
شایان نے ٹارچ کی روشنی صندوق پر ڈالی۔ زنگ لگا ہوا تالا تھا۔ یہ میرے دادا کا صندوق ہے، 30 سال سے بند ہے۔ ابا نے کبھی کھولنے نہیں دیا، کہتے تھے اس میں خاندان کی عزت دفن ہے۔ زویا نے چابی آگے بڑھائی۔ تو کھولیں، میں کیوں آئی ہوں؟ شایان نے چابی لی مگر تالے میں نہیں ڈالی۔ اس نے زویا کو گھورا۔ تم ڈرتی نہیں؟ اندھیرا، پرانی حویلی، بند صندوق، کوئی لڑکی ہوتی تو بھاگ جاتی۔ میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی شایان؟ زویا نے تلخی ہنسی۔ باپ نے بیچ دیا، سسرال والے تانے دیتے ہیں، آپ بھی سرد ہیں، ڈر کر مار جاؤں گی تو سکون مل جائے گا سب کو۔ شایان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے تالا کھول دیا۔ کڑک کی آواز سے زویا کانپ گئی۔ ڈھکنا کھلا تو اندر سے دھول اڑی۔ صندوق میں پرانے کپڑے، زیور اور سب سے نیچے ایک فائل تھی۔ شایان نے فائل اٹھائی۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ میرے ابا کا قرض کا حساب ہے۔ شایان کی آواز بھاری ہو گئی۔ 20 سال پہلے دادا نے کاروبار کے لیے لاکھوں کا قرض لیا تھا۔ ساہوکار تمہارا باپ تھا زویا۔ زویا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کیا میرے باپ نے؟ شایان نے فائل اس کے سامنے کر دی۔ ہاں، اور جب دادا قرض نہ دے سکے تو تمہارے باپ نے شرط رکھی، یا پیسے دو یا بیٹی دو۔ دادا مر گئے، ابا نے قرض چکاتے چکاتے جان دے دی، اور اب تم؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ انتقام ہے؟ آپ نے مجھ سے نکاح انتقام کے لیے کیا؟ شایان نے فائل بند کر دی۔ نہیں، انتقام کے لیے نہیں۔ اس نے لمبی سانس لی، کیونکہ ابا مرتے وقت کہہ گئے تھے ساہوکار کی بیٹی کو ذلیل مت کرنا، اسے اپنا لینا، شاید اس سے پرانا حساب برابر ہو جائے۔ زویا نے رونے سے کہا، تو میں صرف حساب برابر کرنے آئی ہوں؟ شایان نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں زویا، اب تم حساب نہیں ہو، تم اس حویلی کی وارث ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ اچانک اوپر سے دھماکے کی آواز آئی۔ کوئی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ شایان نے فوراً زویا کو اپنے پیچھے کیا۔ چپ، کوئی آ رہا ہے۔ سیڑھیوں سے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، بھاری، جلدی والے قدم۔ شایان نے فوراً ٹارچ بجھا دی۔ تہ خانہ غب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سانس روکو، شایان نے سرگوشی کی اور زویا کو دیوار سے لگا دیا۔ خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے دیوار بن گیا ہو۔ زویا کا دل سینے سے نکلنے کو تھا۔ اس نے شایان کی قمیض کا کونا مٹھی میں بھینچ لیا، ٹھنڈے پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ کون ہے وہاں نیچے؟ اوپر سے سوریا بیگم کی آواز آئی، ساتھ ایک مردانہ آواز میں ہوں امی، چاچا بشیر۔ زویا نے حیرت سے شایان کو دیکھا۔ چاچا بشیر؟ شایان کے سگے چاچا، جو 10 سال سے امریکہ میں تھے۔ شایان نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ چاچا بشیر کی ٹارچ کی روشنی تہ خانے میں گھومنے لگی۔ روشنی زویا کے پاؤں پر پڑی۔ کون ہے وہاں؟ وہ چیخا۔ شایان آگے بڑھ گیا، ٹارچ آن کی۔ میں ہوں چاچا، اور یہ میری بیوی زویا ہے۔ لفظ بیوی پر اس نے زور دیا۔ چاچا بشیر ہڑبڑا گیا۔ شایان، تم آدھی رات کو تہ خانے میں؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ بیوی ہے میری، شایان نے سردی سے کہا، اور یہ دادا کا صندوق کھول رہی تھی وصیت کے مطابق۔ چاچا بشیر کی نظریں صندوق پر گئیں، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو کھل گیا؟ فائل ملی؟ شایان نے فوراً فائل پیچھے چھپا لی۔ کون سی فائل؟ یہاں صرف پرانے کپڑے ہیں۔ چاچا نے دانت پیسے۔ جھوٹ مت بولو شایان، میں جانتا ہوں اس صندوق میں کیا ہے۔ تمہارے ابا کا قرض، زمین کے کاغذ، سب۔ وہ میرا حق ہے، زویا نے کانپتی آواز میں کہا۔ حق؟
आपने तो हवेली बेच दी थी 10 साल पहले। चाचा बशीर ने गुर्राया। चुप कर जा लड़की। तू कौन होती है बोलने वाली? साहूकार की बेटी। बस। शायान दौड़ा। आवाज से दीवारें हिल गई। जोया मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। इस पर एक लफ्ज और बोला तो भूल जाऊंगे चचा हो। चचा बशीर डर गया, मगर जाने से पहले बोला, ये हिसाब अभी बाकी है शायान। फाइल मेरे बगैर नहीं खुल सकती। कहकर वो ऊपर चला गया। खामोशी छा गई। जोया ने धीरे से पूछा, वो फाइल वाकई आपके अब्बा का कर्ज है या कुछ और? शायान ने फाइल सीने से लगा ली। कुछ और जोया, बहुत कुछ और, जो तुम्हारे बाप ने भी नहीं जाना। चाचा बशीर के जाने के बाद तहखाने में सन्नाटा छा गया। सिर्फ टॉर्च की मध्यम रोशनी और जोया की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। शायान ने फाइल खोली। जोया ने पास आकर झांका। अंदर जमीन के पुराने कागज थे, लेकिन सबसे नीचे एक लिफाफा था। उस पर लिखा था शायान के नाम, सिर्फ उसकी बीवी की मौजूदगी में खोलना। जोया ने हैरत से शायान को देखा। मेरे नाम? दादा मुझे जानते भी नहीं थे। शायान ने लिफाफा फाड़ दिया। अंदर एक खत और एक पुराना नक्शा था। खत पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दादा लिख रहे हैं, ये हवेली नहीं, खजाना है जोया। शायान की आवाज कांप रही थी। 20 साल पहले हमारे खानदान को विरासत में एक पुरानी कान मिली थी, सोने की कान। दादा ने डर कर उसे बंद कर दिया और कागज तुम्हारे बाप के हवाले कर दिए। अमानत के तौर पर जोया के हाथ से नक्शा गिर गया। मेरे बाप के पास? मतलब मेरे बाप ने आपके दादा से कर्ज नहीं लिया था? ये सब झूठ था? शायान ने नक्शा उठाया। हाँ, कर्ज एक बहाना था। असल में तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि कान की हिफाजत करेंगे जब तक शायान का निकाह ना हो जाए। निकाह के बाद कागज वापस। जोया की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरा निकाह निकाह मजबूरी नहीं था, ये एक वादा था। हाँ, शायान ने उसकी आंखों में देखा। और आपा मरते वक्त मुझसे वादा ले गए थे, साहूकार की बेटी को जलील नहीं करना, उसे अपना लेना, क्योंकि वही उस खजाने की असल वारिस है। जोया ने रोते हुए कहा, मगर आपने मुझसे सर्द रवैया क्यों रखा, नफरत क्यों जताई? शायान ने लंबी सांस ली। क्योंकि मैं डरता था जोया, डरता था कि अगर तुम्हें सच बता दूं तो तुम खजाने के लिए मेरे पास रहोगी, मोहब्बत के लिए नहीं। अचानक ऊपर से चाचा बशीर की आवाज आई, शायान, फाइल दे दो, वरना मैं हवेली में आग लगा दूंगा। शायान ने फौरन जोया का हाथ पकड़ा। भागना होगा। आग लगा दूंगा की आवाज के साथ ही ऊपर से धुएं की बू आने लगी। जोया ने खास कर शायान का दुपट्टा मुंह पर रख लिया। शायान ने नक्शा और फाइल जेब में ढोंस से और जोया का हाथ मजबूती से पकड़ा। पीछे एक खुफिया रास्ता है, दादा ने बनवाया था, वहीं से निकलेंगे। वो दोनों दीवार के पीछे भागे। शायान ने एक पुरानी ईंट दबाई। दीवार घर के करके खुल गई। अंदर अंधेरा और नम मिट्टी की बू थी। ये रास्ता कहाँ जाता है? जोया हाँप रही थी। कान तक। शायान ने उसे आगे धकेला। भाग जोया, मुड़कर मत देखना। पीछे से चाचा बशीर चिल्ला रहा था, शायान, हवेली जला दूंगा, तुम्हारी अम्मी अंदर है। जोया रुक गई। नहीं, फूफा अंदर है। वो वापस मुड़ी। शायान ने झटके से उसे खींचा। पागल हो गई हो? तुम्हें बचाना मेरा वादा है। वादा तोड़ दूं? जोया ने आंसुओं से कहा, मैं अपनी फुप्पो को आग में नहीं छोड़ सकती। शायान एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसने जोया के कंधे पर उठा लिया। जिद्दी लड़की। वो खुफिया रास्ते से भागा।
रास्ता बहुत तंग था, जगह जगह मकड़ी के जाले थे। 10 मिनट भागने के बाद वो एक गार नुमा जगह पर निकले। सामने पहाड़ की चट्टान थी। शयान ने नक्शा खोला। यही है सोने की कान। जोया ने शान जोया ने शयान के कंधे से उतर कर पूछा, पुप्पो वो? शयान ने फोन निकाला, नंबर मिलाया। सुरैया बेगम ने फोन उठाया। पीछे सायरन की आवाज थी। बेटा मैं ठीक हूँ। नौकरों ने आग बुझा दी। तुम फिक्र मत करो। जोया ने सुकून सुकून का सांस लिया, फिर शयान की तरफ मुड़ी। आपने मुझे कंधे पर उठाया मजबूरी में? शयान ने नजरें चुराई। नहीं, इस बार मजबूरी नहीं थी। जोया ने कदम आगे बढ़ाया। तो फिर क्या था? शयान ने नक्शा इसके हाथ में दे दिया। मोहब्बत नहीं जोया, बस बस तुम्हारा ख्याल। जोया ने नक्शा सीने से लगा लिया। कान के दरवाजे पर लिखा था, जो दिल से आया वही खजाना पाएगा। चट्टान पर लिखी इबारत, जो दिल से आया वही खजाना पाएगा, देखकर जोया ने नक्शा शयान की तरफ बढ़ाया। अब क्या करें? शयान ने नक्शे को उलट पुलट कर देखा। यहाँ एक निशान है, 3 सितारे और बीच में दिल। इसने चट्टान पर हाथ फेरा। जगह जगह गड्ढे थे। जोया ने बगैर सोचे अपना हाथ गड्ढे पर रख दिया। कड़क की आवाज आई। चट्टान हिलने लगी। धूल उड़ी और सामने लोहे का भारी दरवाजा नमूदार हो गया। उस पर मोर का निशान बना था। ये खुल गया। जोया की आंखें फटी रह गईं। शयान ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे दिल की धड़कन से खुला जोया। दादा ने लिखा था, कान सिर्फ उसी के लिए खुलेगी जिसके दिल में लालच ना हो। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। सामने सोने की ईंटें, हीरे जेवरात के ढेर पड़े थे। इतना खजाना कि नस्लें अमीर हो जाएं। जोया ने कदम पीछे हटा लिया। इतना इतना सब? शयान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हाँ, मगर ये तुम्हारा है। दादा ने वसीयत में लिखा था, साहूकार की बेटी वारिस है। जोया ने आंसू साफ किए। मगर मैं तो सिर्फ मजबूरी की बीवी हूँ। शयान ने पहली बार उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। उसकी आवाज भारी हो गई। नहीं जोया, अब तुम मजबूरी नहीं हो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी हो, मेरी विरासत, मेरी जिम्मेदारी। जोया ने सर झुका लिया। दिल जोर से धड़क रहा था। पहली बार आपने मुझे अपना कहा। शयान ने नरमी से उसकी थोड़ी उठाई। क्योंकि पहली बार मैंने माना है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वो मैं खुद से डरता था, कहीं तुम्हें खो ना दूं। अचानक पीछे से आवाज आई। वाह, कितना रोमांटिक सीन है। चाचा बशीर बंदूक लेकर खड़ा था। खजाना तो मिल गया शयान। अब या तो खजाना दो या दोनों मर जाओ। शयान ने जोया को अपने पीछे किया, आंखें सुर्ख। खजाना तुम्हारा नहीं चाचा। और जोया? जोया तो मेरी जान है। चाचा बशीर की बंदूक की नाल सीधी शयान के सीने पर थी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ शयान, खजाना मेरे नाम करो, वरना वरना क्या, गोली मार दोगे? शयान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में खौफ नहीं था। ये खजाना जोया का है और जोया मेरी है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जोया ने कांपते हुए शयान का कुर्ता खींचा। नहीं, पीछे हट जाएं, वो मार देगा। शयान ने मुड़कर देखे बगैर कहा, तुम पीछे रहो जोया, बस पीछे। चाचा बशीर हंसा। मोहब्बत का ड्रामा बंद करो, मुझे खजाना चाहिए। उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली रखी। था, गोली चल गई। जोया ने चीख मारी। वक्त रुक सा गया। उसने देखा शयान ने झटके से अपना बाजू आगे कर दिया। गोली उसके कंधे में लगी। खून बहने लगा। शयान! जोया दौड़कर उसके पास आई। उसने शयान को संभाला। आप पागल हैं? खुद को गोली खिला दी। शयान ने दर्द से
दांत पीसते हुए मुस्कुरा दिया। तुम्हें कुछ नहीं होने चाहिए था। इसने जोया का चेहरा हाथ में लिया। मैंने वादा किया था ना, तुम बचाऊंगा। चाचा बशीर ने दोबारा बंदूक उठाई। अब खजाना लो या उसे भी मार दूंगा। जोया ने आंसुओं से शयान को देखा, फिर मुड़कर चाचा को बोली, रुको। उसने जमीन से एक सोने की ईंट उठाई और चाचा की तरफ फेंक दी। लो खजाना, बस उसे छोड़ दो। ईंट चाचा के पांव पर गिरी। वो चीखता हुआ पीछे हटा। इसी लम्हे शयान ने जोया को धक्का दिया। दोनों कान के दरवाजे के पीछे छुप गए। शयान ने जख्म दबाते हुए सरगोशी की, बेवकूफ लड़की, खजाना की खातिर जान दे रही हो। जोया ने उसका जख्मी कंधा अपने दुपट्टे से बांधा। खजाना नहीं शयान, आप मेरे लिए खजाने से बढ़कर हैं। बाहर चाचा बशीर चिल्ला रहा था, निकल बाहर शयान, आज तुम दोनों का खात्मा है। शयान ने जोया का हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। पहली बार उसकी आवाज में डर था। पुलिस, हाथ ऊपर करो। बाहर से आवाज आई। सायरन की आवाज कान की दीवारों से टकरा रही थी। चाचा बशीर ने घबरा कर बंदूक फेंकी और हाथ उठा लिए। मैं कुछ नहीं किया, ये खुद गिर गया था। शयान ने दर्द से करा कर जोया का हाथ दबाया। सुन रही हो? तुम महफूज हो? उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। खून बहुत बह चुका था। जोया ने रोते हुए उसका सर अपनी गोद में रख लिया। खामोश हो जाएं, बात मत करें। पुलिस अंदर आई। एम्बुलेंस बुलाई गई। 10 मिनट में शयान को स्ट्रेचर पर डाला गया। जोया उसके साथ भागी। रास्ते भर वो उसका हाथ थामे रही। अस्पताल में डॉक्टरों ने शयान को ऑपरेशन थिएटर ले गए। जोया बाहर बेंच पर बैठकर रोती रही। सुरैया बेगम भी आ गईं। उन्होंने जोया का सर हिलाया। बेटा घबराओ मत, मेरा शयान बहादुर है। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। गोली निकाल दी है, खतरा टल गया है, मगर मरीज को होश आने में वक्त लगेगा। आधी रात को शयान ने आंख खोली। जोया फौरन उसके पास आ गई। आंखें सूजी हुई थी। रोकर शयान ने धीमी आवाज में कहा, पानी। जोया ने फौरन गिलास बढ़ाया। उसने घूंट भरा और जोया का हाथ पकड़ा। हाथ कमजोर था मगर गर्म। जोया, शयान ने सरगोशी की। जी शयान। जोया ने आंसू रोके। मैं मर नहीं गया ना? इसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। जोया ने उसके माथे पर हाथ रखा। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, वादा करें। शयान ने उसका हाथ अपने गाल पर लगाया। वादा करता हूँ, क्योंकि अब मुझे जीना चाहिए, तुम्हारे लिए। जोया ने सर झुका लिया। आपने गोली क्यों खाई? खजाने के लिए। शयान ने नफी में सर हिलाया। खजाने के लिए नहीं जोया, तुम्हारे लिए। क्योंकि अब समझ गया है, तुम खजाना नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। जोया ने उसका हाथ चूम लिया। पहली बार उसकी आंखों में नफरत की जगह मोहब्बत थी। बाहर खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। शयान ने धीरे से कहा, शादी के बाद पहली बार सुकून मिला है शयान, कि तुम मेरी जिंदगी हो। सुनकर जोया की आंखों से आंसू रुके न रुके। वो सर झुकाकर उसका हाथ चूमती रही। बाहर चांदनी थी, अंदर सुकून। अगली सुबह पुलिस ने बताया, चाचा बशीर को जेल भेज दिया गया है। कत्ल की कोशिश, आग लगाने और धमकी का मुकदमा। लेकिन शाम होते ही वकील का फोन आया। चाचा बशीर ने जमानत की दरख्वास्त दे दी है, कल पेशी है। शयान ने बेड पर नींद दराज होकर मुट्ठी भींच ली। ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा जोया। जोया ने उसके माथे पर बर्फ की पट्टी रखी। आप आराम करें, मैं हूं ना। पहली बार उसने मैं नहीं हम कहा। रात को जोया शयान के पास बैठी थी। वो सो गया था, मगर नींद में भी उसका हाथ जोया का दुपट्टा थामे था, जैसे डर हो कहीं चली ना जाए। अचानक जोया का फोन बजा।
نمبر انجان تھا۔ اس نے اٹھایا تو دوسری طرف چچا بشیر کی آواز آئی۔ جیل سے فون تھا۔ ساہوکار کی بیٹی۔ چچا ہنسا۔ جیل کی دیواریں مجھے نہیں روک سکتی۔ میں باہر آ رہا ہوں، اور اس بار نہ خزانہ بچے گا نہ شایان۔ زویا نے گھبرا کر فون کاٹ دیا۔ اس نے شایان کو جگانا نہیں چاہا، مگر دل گھبرا رہا تھا۔ شایان نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ دبا دیا۔ ڈر گئی، اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ زویا ہڑبڑا گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ شایان نے ایسے سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کر چوما۔ ہاں، کیونکہ تمہاری سانس تیز ہو جائے تو میری نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ زویا نے شرما کر سر جھکا لیا، پھر ہمت کر کے بولی، شایان اب آپ میرے ہیں، سچ میں؟ شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلے شک تھا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب یقین ہے، آپ میرے ہیں شایان، صرف میرے۔ شایان نے مسکرا کر کہا، تو پھر وعدہ کرو، چاچا کی دھمکی سے نہیں ڈرو گی؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ باہر سے پولیس کی جیپ گزری۔ چاچا بشیر کی ضمانت رد ہو گئی تھی، مگر جیل کے اندر سے اس نے ایک پرچی کسی کو دی تھی۔ اس پر لکھا تھا، خزانے کا دوسرا دروازہ۔ چاچا بشیر کی پرچی پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ خزانے کا دوسرا دروازہ۔ شایان نے اخبار میں پڑھا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ دوسرا دروازہ؟ دادا نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ شایان نے زویا کو بتایا۔ زویا نے نقشہ نکالا۔ پیچھے ہلکی سیاہی سے ایک نشان بنا تھا۔ پہاڑ کے پیچھے، پرانی قبرستان کے نیچے، میرے ابا۔ زویا کی آواز لرز گئی۔ وہ ہر جمعرات کو قبرستان جاتے تھے، کہتے تھے ماں کی قبر پر دعا پڑھنے۔ کیا وہاں جاتے تھے؟ شایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو دیکھتے ہیں، مگر وعدہ کرو میرے پیچھے رہو گی۔ قبرستان سنسان تھا۔ رات کے 12 بجے وہ دونوں ایک پرانی قبر کے پاس کھڑے تھے۔ قبر پر لکھا تھا، فاطمہ بی، ساہوکار کی بیوی، زویا کی دادی۔ شایان نے قبر کے پتھر کو ہلایا کر کر کے وہ ایک طرف سرک گیا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں۔ اندر دوسرا تہہ خانہ تھا، چھوٹا، مگر بیچ میں ایک صندوق رکھا تھا۔ اس پر تالا نہیں تھا۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے ڈھکنا کھولا۔ اندر ایک ڈائری تھی، زویا کے باپ کی لکھائی۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی زویا رو پڑی۔ ابا لکھ رہے ہیں، میں نے ساہوکاری چھوڑ دی تھی، قرض معاف کر دیا تھا، مگر بشیر نے مجھے بلیک میل کیا، کہا بیٹی کا نکاح شایان سے کرو ورنہ زویا کو مار دوں گا۔ شایان نے زویا کو سینے سے لگا لیا۔ تمہارے باپ نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا، وہ ساہوکار نہیں، باپ تھے۔ ڈائری کے آخر میں لکھا تھا، بیٹی اگر یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھ جانا تم بک نہیں ہوئی تھی، تمہاری حفاظت کے لیے سودا ہوا تھا۔ زویا نے ڈائری سینے سے لگا لی۔ ابا، باہر قدموں کی آواز آئی۔ کوئی ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ شایان نے فوراً زویا کو اپنے پیچھے کیا اور ٹارچ بجھا دی۔ کون ہے؟ شایان نے سرگوشی کی۔ اندھیرے سے ایک بوڑھی عورت نکلی، ہاتھ میں لالٹین۔ میں ہوں بیٹا، زویا کی نانی۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نانی؟ اب تو 5 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ عورت ہنسی۔ مرنے کی خبر جھوٹی تھی، بشیر سے بچنے کے لیے مر گئی تھی۔ شایان نے لالٹین کی روشنی میں اسے غور سے دیکھا۔ آنکھیں زویا جیسی تھیں۔ نانی نے زویا کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، تیرا باپ بے قصور تھا، اس نے ساری عمر تیری حفاظت کی۔ بشیر نے اسے زہر دے کر مارا تھا، قرض کا جھوٹا کیس بنا کر۔ زویا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ابا کو بشیر نے مارا تھا؟ ہاں۔ نانی نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ یہاں لکھا ہے، بشیر نے زویا کے باپ سے کہا تھا، یا بیٹی دو یا جان دو۔ تیرے باپ نے تیری جان بچائی۔ شایان نے مٹھی بھینچ لی۔ تو سارا کھیل بشیر کا تھا، قرض، نکاح، خزانہ، سب۔ نانی نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
अब तुम आज़ाद हो बेटा, खजाना भी तुम्हारा, इज्जत भी तुम्हारी। और ये लड़का, इसने शायान को देखा, ये तेरा मुहाफिज है। अचानक ऊपर से आवाज आई, मिल गए। पुलिस के साथ बशीर का आदमी था। नानी ने जोया को धक्का दिया, भागो, मैं इन्हें रोकती हूँ। जोया ने रोकते हुए कहा, नानी, नानी हंसी, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी शायान के साथ। शायान ने जोया का हाथ पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ गया। पीछे नानी की कुर्बानी की आवाज आ रही थी। शायान ने जोया को लेकर सीधा थाने पहुंचा। नानी की डायरी, फाइल, नक्शा सब पुलिस के हवाले। इंस्पेक्टर ने पढ़कर कहा, अब केस पक्का है। बशीर ने कत्ल, फ्रॉड, अगवा सब किया है। जेल में बशीर हथकड़ी में हंस रहा था। सबूत, मर गई वो बूढ़ी, अब क्या करोगे? जोया आगे बढ़ी, सबूत मैं हूँ चचा, मेरे बाप की बेटी, जिसे आप बेचना चाहते थे। बशीर ने दांत पीसते हुए कहा, तूने सब बर्बाद कर दिया, साहूकार की बच्ची। शायान ने जोया के कंधे पर हाथ रखा, ये साहूकार की बेटी नहीं, शायान की बीवी है, इज्जत से रहने वाली। अदालत में फैसला आया, बशीर की को उम्र कैद, खजाना सरकारी तहवील में, मगर आधा हिस्सा जोया के नाम, क्योंकि वसीयत उसके हक में थी। जोया ने अदालत से निकलकर आसमान की तरफ देखा। अब्बा, आपका बदला पूरा हो गया। शायान ने कहा, अब अब क्या इरादा है बेगम साहिबा? जोया ने शर्मा कर कहा, इरादा आपका ख्याल रखने का, बस। शायान ने उसका हाथ पकड़ा, खजाने का आधा हिस्सा यतीम खाने को दे देते हैं, जैसे तुम्हारे अब्बा चाहते थे। जोया ने सर हिला दिया, जैसे आप कहें मेरे शायान। रात को हवेली में सुरैया बेगम ने मिठाई बांटी। पूरा घर खुश था, सिर्फ जोया के कमरे में उदासी थी, अब्बा की कमी। शायान ने आकर उसके पास बैठ गया। उदास क्यों? जोया ने सर उसके कंधे पर रख दिया। अब्बा याद आ रहे हैं, काश वो देख पाते। शायान ने उसके बाल सहलाए। वो देख रहे हैं जोया, ऊपर से, और फख्र कर रहे होंगे। एक एक महीना गुजर गया। शायान का जख्म भर गया। जोया ने दिन रात उसकी खिदमत की। सुरैया बेगम ने एक दिन कहा, बेटा अब तो सब ठीक हो गया, अब जोया को उसका हक दो। शायान ने हैरत से पूछा, कौन सा हक अम्मी? बीवी वाला हक? सुरैया हंसी, निकाह तो जबरदस्ती हुआ था, अब रुखसती करो दिल से। रात को शायान जोया के कमरे में आया, हाथ में सुर्ख दुपट्टा था। जोया ने सर झुका लिया, क्या है ये? शायान ने दुपट्टा उसके सर पर रख दिया। रुखसती, इस बार जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से। जोया ने आंसुओं से कहा, आपकी मजबूरी नहीं, आपको मजबूरी नहीं लगती मैं? शायान ने उसकी थोड़ी उठाई, मजबूरी? जोया तुम मेरी दुआ हो, वो दुआ जो मैंने कभी मांगी नहीं, मगर अल्लाह ने दे दी। जोया ने उसका हाथ पकड़ा, तो वादा करें कभी सर्द नहीं होंगे मेरे साथ। शायान ने उसका हाथ चूमा, वादा? सर्दी तो बस चाचा बशीर के लिए थी, तुम्हारे लिए तो हमेशा बाहर रहेगी। बाहर चांद निकला था। हवेली की छत पर दोनों खड़े थे। नीचे बाग में माली ने फूल लगाए थे। जोया ने कहा, शायान, अगर दोबारा कोई खतरा आया तो? शायान ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। फिर भी मैं तुम्हारे आगे खड़ा होऊंगा, गोली भी खाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। जोया ने उसके सीने पर सर रख दिया। पहली बार उसे घर जैसा सुकून मिला। दूर जेल से बशीर की चीख आ रही थी, मगर उन दोनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक साल बाद हवेली की सैन में कहके गूंज रहे थे। यतीम खाने के बच्चे खेल रहे थे। जोया ने खजाने के पैसों से स्कूल बनवाया था। नाम रखा था साहूकार एजुकेशन सेंटर, अपने बाप के नाम पर। शायान ने पौधे को पानी देते हुए कहा, बेगम, चाय ठंडी हो रही है। जोया ने बच्चों को बोसा दिया और उसके पास आ गई। आप खुद पी लें, मैं मसरूफ हूँ।
شایان نے اسے کھینچ کر پاس بٹھا لیا۔ مصروف؟ میرے علاوہ بھی کوئی مصروفیت ہے؟ زویا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ثریا بیگم نے اوپر سے آواز دی۔ شایان، بہو کو تنگ مت کرو، وہ ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ شایان نے اوپر دیکھ کر مسکرا دیا۔ امی، عزت نہیں، جان ہے میری۔ زویا نے شرما کر اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ بس بھی کریں۔ شام کو دونوں قبرستان گئے۔ زویا کے باپ اور نانی کی قبر پر پھول رکھے۔ زویا نے کہا، ابا دیکھیں میں خوش ہوں۔ شایان نے وعدہ نبھایا۔ شایان نے قبر پر ہاتھ رکھا۔ انکل، آپ کی امانت سنبھال لی ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ واپسی پر گاڑی میں زویا نے پوچھا، شایان، اگر وقت پلٹ جائے تو کیا پھر بھی مجھ سے نکاح کرتے؟ شایان نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ 1000 بار زویا، اس پر دوڑ کر تمہیں اپناتا، کیونکہ تم میرا خزانہ ہو، سونے سے قیمتی۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر ستارے نکل آئے تھے، 3 ستارے اور بیچ میں دل، بالکل نقشہ جیسا۔ اس نے سرگوشی کی۔ صندوق کا راز کھل گیا شایان، راز یہ تھا محبت۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور خاتمہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک